إن الحمد لله إن من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في دين الله بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. وإياكم أجرني الله وإياكم عن الأهل النار من وضع الجبار. يا أيها الذين يا إخوان، لماذا جئنا في هذه الدنيا؟ لماذا أنشأنا الله؟ لا ريب فيه أن الله قد أنشأنا لعبادته، لأنه يقول في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال أيضا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بل جاء في الحديث معاذ بن جبل يقول: كنت رديف محمد النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق عبادي على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فليتكلون. أخرجه في الصحيحين. يا إخوة، اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا، فإن بعد ذلك الأجر، وذلك الأجر هو فوز عظيم. قال الله تعالى: الجنة هي أجر من الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا إلى يوم القيامة، والنار هي والذين يشركون بالله إلى يوم القيامة لهم النار. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم ولكل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا إخوان، التوحيد، قال إمامنا في كتابه وهو محمد بن عبد الوهاب، قال: اعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالطهارة. وقال الله تعالى:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أيضا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال أيضا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Après le louange à Allah, nous prions que la paix, le salut et la bénédiction soient sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Rappelons-nous du but de la création par Allah Azza wa Jal, qui n'est rien d'autre que l'adoration. Oui, l'adorer sans toutefois lui associer quoi que ce soit. Allah dit: adorez votre Seigneur et ne lui associez rien. Il dit encore, après que vous allez adorer Allah sans toutefois lui associer quoi que ce soit, il va vous donner comme récompense la sécurité et vous serez bien guidés. Allah dit encore, sachez les frères que le paradis n'est rien d'autre que la récompense de celui-là qui a adoré Allah sans toutefois lui associer. Sans toutefois lui associer quoi que ce soit. Ça, le paradis, c'est pour lui. Et le feu de l'enfer reste la récompense de celui-là, la rétribution de celui-là qui adore Allah et lui associe autre que Allah lui-même. Celui-là qui adore Allah, à côté de son adoration, il croit encore sur les talismans, les amulettes, les charlatans, les magiciens, la sorcellerie, etc., etc. Celui-là, qu'il comprenne que cette adoration n'est pas digne de ce mot. Son adoration ne doit pas encore être appelée adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration n'est pas adoration tant que tu n'as pas concrétisé le tawhid à côté de ton adoration. Allah le dit. Allah dit, écoutez ce qu'Allah dit à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, certes, il a été révélé sur toi ainsi que ceux passés avant toi. Si tu m'associais, tes œuvres allaient devenir vaines et tu aurais été du nombre des perdants. Allah s'adresse ainsi à qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première personnalité sur la terre. Subhanallah. Allah s'adresse ainsi à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'être humain le bien-aimé d'Allah. Allah lui adresse comme ça la parole. Que dis-tu de toi et de moi, qui ne sont pas le prophète ni ses compagnons? Pourquoi est-ce que nous passons notre temps à adorer Allah et à côté de notre adoration, nous pensons encore que quelque chose pour ce qu'Allah peut encore nous apporter la guérison? Ça peut nous donner quelqu'un qui n'accouche pas, une femme qui n'a pas d'enfant, il va voir le charlatan. Pourquoi tu rends, depuis que tu es né, tu pratiques les actes d'adoration? Il arrive un jour où tu acquiers l'intention d'aller voir le charlatan parce que tu n'as pas d'enfant pour aller faire rendre vaines tes œuvres. Pourquoi tout ceci? Pourquoi toutes ces souffrances? Tu arriveras le jour de la résurrection. Tu trouveras que tu n'as aucune œuvre. Et c'est ainsi que tu seras parmi les gens de l'enfer. Tu seras parmi les combustibles de la fournaise. Alors que tu as passé tout ton temps, peut-être dans l'adoration, tout simplement parce que tu avais une autre croyance qui a existé dans ton cœur, c'est parce que tu n'as pas concrétisé le tawhid. Ouvre donc bien tes oreilles. Débarrasse-toi de toute croyance qui contredisent cette histoire de tawhid, parce que c'est cette tawhid-là qui va t'ouvrir les portes du paradis. Allah dit au sujet de celui-là qu'il adore sans lui associer, il dit
Il est venu dans le hadith de Muaz ibn Jabal. Il dit, j'étais derrière le prophète, c'est-à-dire avec le prophète sur une monture. Il m'a dit, Ya Muaz, connais-tu le droit d'Allah sur son serviteur? Je lui ai dit, Allah et son messager sont mieux connaisseurs. Il m'a dit, sache donc que le droit d'Allah sur le serviteur est que celui-ci lui adore sans toutefois la lui associer. Et que le droit du message du serviteur sur Allah est que Allah ne châtie pas celui qui l'a adoré sans lui associer. Moi, j'étais étonné de la situation, content qu'il était. Mais il doit propager la nouvelle. Il dit, viens, ô prophète, ô messager d'Allah. Et dois-je pas alors propager cette bonne nouvelle? Dois poursuivre alors partager ceci aux croyants? Le prophète lui a dit, ne leur dis pas. Il faut patienter. De peur que ces derniers se fient à cela et abandonnent les actes d'adoration. Ya Ikhwa, oh mon frère ou ma soeur, ma mère, mon père, voici alors le droit, c'est-à-dire le droit que Allah lui-même a rendu obligatoire sur lui et non toi sur Allah. Allah a rendu ceci obligatoire sur lui. Il s'est porté garant de donner en récompense le paradis à celui-là qui l'adore sans lui associer. Et comme la récompense de celui qui adore Allah sans lui associer est aussi grandiose que ceci, ça veut donc dire que celui qui associe Allah, il a aussi une perte aussi grandiose, considérable. Qui est quoi? Allah dit alors dans son Coran, il dit Innahu mayushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Celui qui associe Allah, Allah lui interdit le paradis. Subhanallah. Qui parle ainsi? Ton créateur, le créateur de ce paradis que nous sommes en train de chercher nuit et jour. Il dit, si tu l'associes, si tu peux les ayonguer l'ange, si tu l'associes, tu as des amulettes, tu comptes sur les magiciens, tu penses qu'ils peuvent t'apporter, ils peuvent nuire, puis il y a une tonne de soit il y a un cauchemar, tu vas les voir. Si tu crois ici, Allah dit que comme tu es là, tu crois ici, je t'interdis mon paradis. Wangu shaba mbimunta ikeshiyim Allah mi wusheshi Allah nan tefu eka munde tefu munkafuna bal tefu Allah mi jahi munde munkafuna. Allah il dit comme tu as opté pour cette fois-ci, je te donne voici le chemin de l'enfer, tu vas y aller et mon paradis t'est interdit. Voilà la rétribution de celui-là qui est associé à Allah. Qu'Allah fasse que nous soyons du nombre de ceux-là qui n'associent pas à Allah. Ya Ikhwa, parmi les causes de l'association, il y a quoi? Il y a le fait que le serviteur se met à adorer Allah sans passer où il faut passer. Rappelez-vous que les Juifs, Bayaoud, ils ont été, Allah a mis sa colère sur eux, juste pourquoi? Parce qu'ils avaient la science, ils n'ont pas travaillé avec. Allah a cherché un peu pour les chrétiens égarés, pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à travailler sans science. Pour le rien pas. Allah veut les points. Ça veut donc dire que toi, musulman, avant d'entreprendre un acte d'adoration, il faut que tu aies une science sur ça. Et après avoir obtenu la science sur ça, tu dois maintenant œuvrer selon la science là. Au bout de un titre, me fa. Vous avez des formes comme je suis Jimmy, Tifa, Prenga fa avant. Oui, il n'y a rien de Prenga fa avant. Bien des formes fa et ka Prenga fa avant ou ka fa Allah pour vous connaître. Gantum ka fa, passa ba fa. Allah pour un coup de Jeanne. Oui, il y a. En entendant il faut qu'on les ressemble. On doit chercher à faire comme eux pour que nos œuvres soient agréées.
Nous disons sur le témoignage, la shahada, ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. On a ajouté le nom d'un X ou Y sur ça. On n'a pas ajouté quoi que ce soit. Tu y nangam. Allah mi wantunami Allah wa njiwiwa iya na bushina. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwo ngwingwe nga shesheshi. Anto leta shimi anto kofa o Muhammad. Manama kofa o mu'miniti Muhammad na. Mfa eka Allah rek Muhammad sa. Allah toi même Muhammad sa kofa ana. Quand tu vas travailler ici, tu vas, comme sur ton témoignage de foi, il n'y a pas le nom d'un X ou Y sur ça. Après avoir compris ainsi, et tu travailles ainsi, comme ceci, comme cette shahada veut, ça veut que tu travailles, tu vas aussi réussir comme on réussit ceux-là qui ont travaillé ainsi. Ceux-là qui ont travaillé selon ce shahada-là, tu vas réussir comme eux. Ce sont le prophète et ses sahaba, ceux qui l'ont suivi, les gens promis du paradis. Je ne pense pas que parmi ces gens-ci, il y avait. Ces gens-ci n'ont même pas connu certains leaders de la religion qui aujourd'hui prescrivent certaines œuvres, prétendues œuvres, actes d'adoration, que nous aujourd'hui, si on refuse, les gens vont dire qu'on est égaré. Par sahaba, gantum, ko ba sabe shi, tout fa Allah ko fa asha. Shi wai yi shi mo ko ko ba fa shi ko ba fa Allah ko fa asha nze ba wa ko ba ku ya shan na ko. Shi mo ko fi tum ya o manja. Ni mo fa yo ko nze mi ya manje ni peut-être. Mo ko yenze mi wa alors que les témoignages, ou un témoignage, Muhammad. Wallah, avant de volonté dans le pays chiquet, moi, Muhammad, par exemple, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré, il a expliqué, détaillé la religion. Ça descendait sur lui et ça s'est achevé sur lui, vrai ou faux. Y a-t-il quelqu'un qui croit que la religion n'est pas achevée? La religion a déjà été achevée, parachevée. Ben, il y a une raison. Allez, il y a une pour nous, on y est ingani. Moi, je n'ai pas de moi, je me procure arena. Bon, pour y aller, je me on peut encore dire que ce que tu penses que tu fais là, et que ça ne change rien dans la religion d'Allah, tu peux être en train de croire que c'est une bonne œuvre, c'est un bon acte. Je te prends un exemple. Nous disons que Fatia tout kitab, anti ngambo kena. Mungutoto Fatia fingutoto ubona. Mungutoto Shifaya mbopuna mkoto. Celui qui prie ça la Fatia, sa prière n'est pas acceptée. Ceci pour démontrer l'importance de la Fatia. Voilà, tu es aussi dans la prière en train de diriger la prière. Tu finis de lire la Fatia et tu fais lire la sourate. Tu pars au recours. Tu voici au recours. Tu commences. Alhamdulillahi Rabbil Alamin au recours. Jusqu'à la le marteau. Je pense que les gens vont. Tu vas même te retourner, personne, tu vas plus voir personne derrière toi. Parce que tu as lu la Fatia qui était au départ une bonne chose, mais à un endroit où tu ne vas pas lire. Là-bas, tu dois dire Subhanallah, ceci est connu. Mais tu viens, tu dis Alhamdulillah. Au départ, la Fatia était bien. Mais le fait que ce soit bien ne veut pas dire que comme tu peux la mettre n'importe où. C'est la raison pour laquelle on dit que cette histoire de bida, que les prédicateurs parlent sur ça. Quand on dit comme ça, les gens disent qu'il y a la bida de Hassan.
Voici la Fatiha qui est au départ bonne. Et quand juste on a mis à un endroit qui ne mérite pas. Ça, toi-même, on va te dire que la prière est correcte. Tu vas dire non. Toi-même, ce qui parle de la Bida de Hassan, tu vas dire non. Comprends donc que ce que tu penses que c'est la Bida de Hassan, on ne refuse pas que c'est totalement mauvais. Mais c'est juste pourquoi? Parce que tu l'as mis à un endroit où il ne faut pas le mettre. Donc, arrière, il y a un ruku, Jean Fatia, prendre reconnu, prendre yimi, ou to yiman, comment tu maintenant? Ou to va oui, j'aime tout, moi, chez les gens, chez moi, j'aime. Mon gars, waouh, to waouh, ruku, si Jean Fatia, mais Fatia, un bon coup, c'est mon ruku. Antoine Yashimi, be ka Fatia, you bokena, oui, comme ama mbishi, baye kawa, you bokena, but ya yori nguli. Ina mkana alhamdulillah, ina mkana utoshi wani hii Yashimi, akan ngufa islami. Pambele mi ya. Kuna nsomi asha shibibu. Moya ma wo you bokena. Mais seulement, anto yani wonga yo, ambishe kuna. Ambishe ya wonga yo, ambishe kuna. Mbutu nja mafati anayi puto ni shutu tuwale pisemi kandun kabule na uyu ndi ashini ngani ka manje umi mbu kulo to ni tumbo ni ba yo shi de ce to tu. Ça c'est clair. C'est de même que comme on va te dire que ça c'est la bida, demande plutôt. Comprends que on dit ça parce que peut-être ça peut ne pas être mauvais. Mais c'est à mon avis parce que vous tenez il est même ambition il y a que tenir bon ambition d'acheter comme c'est car on doit y c'est que les mani bon quand on capte na comme capte parce que avec il y a des gens là waouh OK ou est bon gain bon il y a un jour comment dire on ça compte il y a que ou que toi là le faire ou d'autres n'a pas ou gain et de même qu'on regarde quoi il va comment dire religion akunpa oku mbu yiga de man to shini mbiye ko ge bo kenna mbe nga ya ma bishi kenna pali ko ego religion pali ko ego fa yo ma fa telle est notre religion ngani shuko ba yi c'est ça qui marque la différence entre nous et les juifs et les chrétiens yi ya yi ko ayo am get wanje ne tashi kuma ma ko Nishime Mangisto ayo Moyambo yana parce que quand yam yan façon que mes amis nze posi ke mari we nzemi poshimi shoyi nze bene mi amen alléluia ou mi amen ayina chez monji bible on ba on ba we yanki religion je poni oyi anga bi ya ranse religion je wo ko ay nga ali de kimi bom yi yo ajita yi ko ngana atibile alile yina akomotu kimika na fa aye kan ni ju ya yina avant bambo ye shomo fa mo ji mi fa ana kunga de mi ka fa ana wallah c'est que inchallah tu vas réussir dans ta religion inchallah nous prions que Allah nous mette parmi ceux-là qui vont entreprendre qui à chaque fois qu'ils veulent entreprendre un acte d'adoration vont chercher à savoir la science qu'il y a cachée dans cet acte-là. Voilà. C'est pour cela que nous le disons aujourd'hui, haut et fort, que parmi les actes que le prophète lui-même n'a pas fait, même si on attribue cela à lui, il y a le Mawlud. Le prophète, il n'a pas fait le Mawlud. Il n'a pas fait les Salat ou Alé Nabi après la prière. Il n'a pas fait certains actes que nous connaissons que ceux qui sont mieux que moi ont déjà cité, ils ont tant cité. Et je sais, je crois fermement qu'ils n'arrêteront jamais de citer cela, d'énumérer cela,
Juste pourquoi? Parce qu'il veut que toi, mon père, toi, son père, toi, ma mère, il veut juste que nous ouvrions, nous tous ensemble, nos yeux, afin de voir la corde d'Allah quand dit Cramponnez-vous sur la corde d'Allah, vous tous, sans toutefois vous diviser. Il veut juste que tu ouvres tes yeux, tu arrêtes aussi la corde là, sinon il ne gagne rien derrière ça. Il ne gagne rien derrière ça. Voilà, c'est pour cela que, avec le prince, nga ke muludu yiyo pamali kawele munzie munishiba ko munzie ko ngie chitongo wana mi ayo nga yimbo yina wallambo nga muludu yiyo ko winta amika ganto nga ntum to asabe to kawele na wangeli yire mbo ko nyumangeli bonga nga ye bo wangeli na aye shefu na aye shad atumma mo ko me manjemi wen tuna shahada mi wango nga mo ko kama nga sape nga ngamu ye kanga tumangeli shinde bogena male ya kanga yishuko wana salatu fatiha ana chuli ti ngani yishuko paligeme agwa hapo kilina wale maashimi gwa hapo hapo kilina aye mutu ba ma siebe me anta winjwe mi gwa ya boya ye mwene intome ngayo shifti yo ngando ngwa chimena awa mo quelque part il tupshimi ngando ngawo de mo yim chintemi ko fe mga ashwinte ngando ngawo de yimma awa difficile ngando ngawo man de mi shishimi to ngando ngawo man de mi shishimi to wallahi ko palenga malin na kuma nzie kuwa kana sha ku papa mi ya kuma nzie ngui ina mtin shemanjo entami kwanga amembono mtosho wole la ndena nze mbo nkimi kan yirani bipe shimo mi ama mun de no ya mun di wonga yo ntira yo rande wi kimi kunga ntime ka to na ire na ika kun sanga ire na wallahi janna in bashila man shimi Allah ya mi man shi wa to famina wala tadri nafsi wala tadri nafsun madha taksibu ghadan ولا تدري نفس بأي أرض تموت وما نجينا يو لانتو فمنا شبيشي وايو ngaye lise ngaye dikona mwana mdonga yango madara nkoyeni ibe yi manji mwana ndonga kunshunzi kunji wala yi mwashi ko manji fumbo ko wallahi abayo religion bayi yo unge mishu ko aramuna gubo ngapsena wa misemi uge form fa religion shu mun espérer mi wale kwa au fa religion mun espérer mi wale kwa mu ko indinana infidile ni kayo ngantam yo tuna mi wa ko ngawo twina ukili da infidile tena uka bi ka tena notre religion. Nous prions que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna na'udhu bika minan nar. Na'udhu bika inna na'udhu bika minan nar ya Allah. Allahumma ij'alna من أهل الجنة واجعل كلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله قوموا بالصلاة.